श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA BEd कॉलेज में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने धनुषभंग कथासार भाग 1 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम धनुषभंग कथासार भाग 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। कल हमने जो पहला विस्फोट और दूसरा विस्फोट के बारे में अभ्यास किया था। दूसरा विस्फोट अधूरा है, जो प्रतीक्षा करनी होगी वहाँ तक पहुँचे थे। आज हम आगे देखते हैं। निमि सोचने लगे कि गुरु वशिष्ठ के मन में धरती की मिट्टी के प्रति इतना तिरस्कार और भोग भूमि स्वर्ग के प्रति इतना अंधा आकर्षण। यदि धरती पर यज्ञ कार्य न हुआ तो वर्षा न होगी, इसलिए मैं अब गुरु की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यज्ञ के लिए दूसरा ऋत्विक ढूंढ लूँगा। निमि परम शैव गौतम ऋषि के यहाँ पहुँचे और उन्हें ऋत्विक पद पर ले आए। कुछ ही समय में स्वाहा से सने हुए मंत्रों से दिखाए गूंज उठी। એટલે કે નિમિ રાજા વિચારમાં પડી ગયા। તેમના ગુરુ જે વશિષ્ઠ મુનિ હતા તેમને સાથે જો એક ભોગભૂમિ સ્વર્ગને અનુરૂપ તેનું જે આકર્ષણ હતું એ આ ધરતી પર જ્યારે યજ્ઞ કરશે તો જ વર્ષા આવશે એવો શ્રાપ પણ હતો। એટલા માટે નિમિ રાજાએ યજ્ઞનું કાર્ય પણ હાથ ધરેલું હતું। તેની ગુરુની પ્રતીક્ષા કરી પણ ન શક્યા, કેમ કે એમના માટે એટલે કે વર્ષા લાવવા માટે તેમને વધુ ઝડપથી એ યજ્ઞ કરવો પડે એમ હતો એમ। જ્યારે પણ નિમિ રાજા જ્યારે શૈવ ગૌતમ ઋષિ ત્યાં પહોંચ્યા તો ત્યારે પણ એમની સાથે એવી રીતે સમય વિતાવી અને સ્વાહાના મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરી અને આખા આકાશમાં અને ધરતી ઉપર એ ગુંજવા લાગ્યા। गौतम ऋषि ने ज्यों ही दोनों हाथ उठाकर पूर्णाहुति के लिए आदेश दिया कि अंबर की छाती टूक हो गई। सब की नज़र ऊपर उठी। गुरु वशिष्ठ आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। आंखों से क्रोधाग्नि बरस रहा था। सीख कर बोले, मुझ जैसे कुलगुरु का यह अपमान, यह अवहेलना। गुरु ने आवेश में आकर निमि से कहा, तुझे मैं श्राप दे रहा हूँ, यही यज्ञ मंडप में तेरा देह पात हो जाए। એટલે કે ગૌતમ ઋષિ જ્યારે પણ તે પૂર્ણાહુતિના સમયે આવ્યા અને આદેશ આપ્યો ત્યારે એ આકાશમાંથી એવી રીતે છાતી છે તે ટૂંકી હો ગઈ એટલે થઈ ગઈ। ત્યારે બધાની નજર એના ઉપર પડી તો ત્યારે ગુરુ વશિષ્ઠ છે તે આકાશના માર્ગ તરફથી ફરીથી આવતા હતા। ત્યારે તેની આંખોમાં પણ એવો ક્રોધ હતો। ત્યારે એ જોરથી બોલી ઉઠ્યા કે આ તમારા કુલગુરુનું આવું બધું અપમાન। ત્યારે તેને ક્રોધમાં આવી અને નિમિ રાજાને શ્રાપ આપે છે કે હું તને શ્રાપ આપું છું કે આ મંડપમાં તારો દેહ છે, તારો શરીર છે તે તું ત્યાગ દઈશ, એટલે કે તારું મૃત્યુ થશે એમ। उसी क्षण मानव जाति की सबसे अनोखी एवं अभूतपूर्व घटना घटी। पहली बार एक निरपराध एवं कर्तव्यनिष्ठ क्षत्रिय ने सिर ऊंचा करके दंभी और क्रोधी ऋषि के श्राप का विरोध किया और धीर गंभीर स्वर में कहा, अभी तक किसी क्षत्रिय ने पलटकर ब्राह्मण को श्राप नहीं दिया है, पर आज मैं दे रहा हूँ। ब्राह्मण आकाश की दुहाई देकर श्राप देते रहे। मैं धरती की धूल हाथ में लेकर श्राप देता हूँ कि आपकी इसी क्षण मृत्यु हो जाए। એટલે કે અહીં જે માનવ જાતિની અનોખી જે અલગ પ્રકારની વાત કરી કે તે અભૂતપૂર્વ ઘટના હતી કે પહેલી વાર એક વ્યક્તિ અપરાધી નહોતો, તે કર્તવ્યનિષ્ઠ ક્ષત્રિય હતો। તેમણે તેમનું માથું ઊંચું રાખી અને કહ્યું કે ક્રોધમાં આવીને એ ઋષિમુનિને પણ એવા વિરોધમાં એણે એવા સ્વરમાં કહ્યું કે અત્યાર સુધી ક્ષત્રિય એવી રીતે બ્રાહ્મણને કોઈ દિવસ શ્રાપ નથી આપ્યો, પણ આજે હું એક મારા હાથમાં મિટ્ટી હાથમાં લઈ અમને તમને શ્રાપ આપું છું એમ। તો હાથમાં એ ધૂળ મિટ્ટી લઈ અને શ્રાપ આપે છે કે અત્યારે જ તમારું મૃત્યુ થઈ જાય એમ। वशिष्ठ का श्राप लगा और निमि की देह आंधी में उखड़े महावृक्ष की तरह अपनी मुट्ठियों में धरती की धूल थामे धराशायी हो गई। निमि का श्राप भी लगा और वशिष्ठ के आसपास मौत का स्याह कुहासा घिरने लगा। ये महायोगी थे, अतः
तत्काल समाधि में बैठ गए और मन प्राणाह को ब्रह्मरंध्र में केंद्रित करने के प्रयत्न में देह छोड़कर देवलोक पहुँच गए। वहाँ कर्म, संस्कार एवं अभिप्सा के परिणाम स्वरूप मित्र और वरुण के सम्मिलित तेजोमय अंश तथा उर्वशी के गर्भ से पुनः वशिष्ठ के रूप में अवतीर्ण हुए, परंतु ये अभिनव वशिष्ठ एकदम बदले हुए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे परमोदार शिष्य के वे गुरु बने। निमि कहते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए देहांत शाप का यही एक औचित्य रहा है। गुरु वशिष्ठ गुरुतम वशिष्ठ बन गए धरा पर यही दूसरा विस्फोट पूरा हो जाता है। એટલે કે અહીં જ્યારે વશિષ્ઠ મુનિ પણ શ્રાપ જ્યારે નિમિ રાજાને આપે છે ત્યારે એ તુફાનની માફક મહાવૃક્ષની જે ધરાશયથી પડી જાય છે એવી જ રીતે ધૂળની સાથે સાથે એ નિમિ રાજાનો પ્રાણ પણ ત્યાંથી એ શાપ લાગવાથી તે પ્રાણ ત્યાગી દે છે અને ત્યાર પછી તે મહાયોગી પોતાના તપથી વશિષ્ઠના આસપાસ પણ મોત આવે છે પણ એ પ્રાણ બ્રહ્મદ્ર કેન્દ્રિત કરી અને આરામથી તે પ્રાણ તેમનો છોડી અને દેવલોક પહોંચી જાય છે અને તેના કર્મ અને સંસ્કારના પરિણામે તેના મિત્ર આકાશમાં જે રહેલા વરુણ એ પણ તેજોમય અંશના કારણે ઉર્વશીના ગર્ભમાં તે પુનઃ વશિષ્ઠના રૂપમાં તે જન્મ લે છે પણ વશિષ્ઠ એકદમ ત્યાર પછી બીજા જન્મમાં બદલી જતા હોય છે અને તે મર્યાદા પુરુષોત્તમ જે રામ છે તેના એક પરમોદાર શિષ્ય કે વે ગુરુ પણ બન્યા હતા એમ। ત્યારે એ જે શાપ લાગેલો હતો તે શાપના કારણે જ ગુરુ વશિષ્ઠ ગુરુતમ વશિષ્ઠના રૂપમાં એ ધરા પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યા હતા એમ। ને અહીંયા બીજો ભાગ છે તે ધનુષભંગનો પૂરો થાય છે કથા વસ્તુનો। अब तीसरा विस्फोट हम देखते हैं कि निमि की मृतदेह को देखकर गौतम सोचने लगे कि वह कैसे हो सकता है कि उन्होंने जीवन भर के अर्जित स्वाहा के अंतरिक्ष में छिपी हुई संपूर्ण शक्तियों को एक चुनौती देकर अपने यज्ञकुंड के पास विद्युत धारा की तरह समर्पित होने को बाध्य कर दिया। इंद्र गौतम ऋषि को प्रणाम कर बोले, मैं सब देवों के साथ आपकी सेवा में तत्पर हूँ, हमें आज्ञा दीजिए। गौतम ने कहा, देवेंद्र, मेरा निमि दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करेगा, यह उसी शरीर में पुनः जीवित होगा, आप उसे पुनः जीवित करें। એટલે કે નિમિ રાજાનો જે મૃતદેહ છે તે જોઈ અને ગૌતમ વિચારવા લાગ્યા કે આ કેવી રીતે થયું એમ। આનું આખું જીવન છે તે સ્વાહામાં અને અંતરિક્ષની માફક તેની શક્તિઓ છે તેની સામે તેની સુનોતી હતી અને યજ્ઞકુંડ માટે તે સમર્પિત થઈ ગયા હતા અને ગૌતમ ઋષિને પ્રણામ કરી અને બધા દેવોને પોતાના સેવામાં તત્પર થઈ ગયા અને આજ્ઞા પણ આપે છે। ગૌતમ ઋષિ પણ કહે છે કે દેવેન્દ્ર, આ જે નિમિ રાજા છે તે બીજું શરીર છે તે ગ્રહણ નહીં કરી શકે પણ એ જ શરીરમાં તેને પુનઃ જીવિત કરવું પડશે। मृत शरीर को जीवित करने का यह मानवीय आग्रह इतिहास के दुर्लभ घटना है, परंतु सूक्ष्म देहधारी निमि ने देह धारण करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सभी देह मोह एवं शोक के कारण होते हैं, मैं तो जीव मात्र की पलकों पर निवास करना चाहता हूँ ताकि अहर्निश उसके हास्य एवं रुदन के साथ जुड़ सकूँ। पलकों पर धनुष की तरह रखा हुआ मैं उस समय खंड खंड हो जाऊँगा जब जानकी जयमाला लेकर ऊपर उठेगी और राम के गले में गिरेगी। એટલે કે મૃત શરીરને ફરીથી જીવિત કરવા માટે જે આગ્રહ કરે છે તે ઇતિહાસમાં માનવ માટે એ દુર્લભ ઘટના છે કે કોઈ પણ માનવને ફરીથી એ જીવ પ્રાપ્ત થતો નથી એમ। એ સૂક્ષ્મ દેહધારી નિમિ રાજા પણ એ ઇનકાર કરે છે કે મારે ફરીથી દેહ ધારણ કરવો નથી એમ। એને બધા બાબતોથી મોહ અને જે શોખ છે તે પણ એમને એના જીવનમાં નથી એમ। એના પલકોમાં એટલે કે એના નેત્રોમાં આંખોમાં
એ હાસ્ય જેવું અને એક રુદન સાથે એ ફરી વળે છે અને એક પલકોમાં એટલે કે એક આંખનો પલકારો મારે ત્યારે તો ધનુષની માફક ધનુષ જ્યારે સામે હોય છે અને એ જ્યારે તૂટે છે રામના હાથ દ્વારા, તો ત્યારે પછી એ ધનુષ તૂટવાથી જાનકી એટલે કે સીતાજી જયમાળા લઈ અને રામની તરફ જાય છે અને એના ગળામાં પહેરાવવા માટે। तो धनुष अगर टूटा तो बिगड़ी बात सवर जाएगी, हल्की बेटी आगे बढ़कर माला पहनाएगी। એટલે કે હવે જે ધનુષ તૂટેલું છે તો હવે મારી વાત જે અધૂરી છે તે પૂર્ણ થશે અને સવાર થશે એમ। અને હળધારીની પુત્રી એ હવે વરમાળા રામને પહેરાવશે। તો અહીંયા ત્રીજો ભાગ છે કથાवस्तु धनुषभंगનો તે પૂર્ણ થાય છે। अब चौथा विस्फोट। इस विस्फोट में कवि ने निमि के मृत शरीर के मंथन की कथा कही है। निमि इंद्र से वरदान पाकर नेत्रों की पलकों के उन्मीलन के अधिदेवता बन गए। इस वरदान के बाद भी गौतम ऋषि संतुष्ट नहीं है। वे निमि की देह का मंथन करके अपनी इच्छा अनुसार निमि उत्पन्न करना चाहते हैं। वे अपने उद्देश्य में सफलता पा लेते हैं। निमि का जन्म एक बाल सूर्य के रूप में होता है। बिना देह के संयोग से उत्पन्न होने के कारण विदेह स्वयं के द्वारा स्वयं उत्पन्न होने के कारण जनक तथा शव मंथन के कारण जन्म हुआ। इसलिए मिथिल नामों से निमि अलंकृत हुए। એટલે કે ચોથા વિસ્ફોટમાં જ્યારે કવિ કહે છે કે નિમિ રાજાનું જે મૃત શરીર છે તેની કથા જે આગળ વધે છે ત્યારે નિમિ ઇન્દ્રના જે વરદાનથી જે નેત્રોમાં એને ઉન્મિત એટલે કે અધિદેવતા જે બની ગયા છે તો એ ગૌતમ ઋષિને પણ એ સંતુષ્ટ થાય છે। એના વરદાનને કારણે નિમિ રાજાને દેહ મંથન માટે જે ઈચ્છા પૂર્ણ થાય છે તે પણ એનાથી પ્રસન્ન થાય છે નિમિ રાજા। અને તેની સફળતા માટે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ હતો કે તેમની દીકરી જે સીતા છે તે રામની સાથે વિવાહિત એટલે કે લગ્ન કરે અને ધનુષભંગ જે કરે છે તેની સાથે જ એ લગ્નથી જોડાય એમ। અને આ જે એક વિદેહ સ્વયં પોતાના માથે જે શવમંથનનું જે જન્મ અને મૃત્યુનું જે નિમિત્ત છે તે તેમના માથા ઉપર પણ એ નિમિને अलंकृत થતું જોવા મળે છે। हाँ तो छात्र व छात्राएं आज हम जे धनुषभंग कथावस्तु भाग 2 के बारे में अभ्यास किया है यहाँ तक रखते हैं। हम कल भाग 3 के बारे में अभ्यास करेंगे। अस्तु।